व्यूअर्स वेलकम बैक है प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब अगले शुरू पहला ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ जो फेसबुक मैसेज ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਔਰ ਬਾਗੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਮਾ ਭੇਜੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਗੀ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾਨੀ excellent and कश्मीर विरक जी भी सा लिखते हैं कहते डॉक्टर साहब आप जी ने तो तुहाडी सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह और खालिस्तान जिंदाबाद दे नारे भी लगाए ने बाज सिंह भी सा लिखते हैं कहते हैं कि मसले बहुत हैं ते हल इको ही है आज़ादी जो सिख अजे भी हिंदू अतवादी सरकार तो आज़ाद नहीं होना चाहते उन्हां दा कोई हल नहीं उन्हां दे खून विच गुलामी पहुंच गई है जीता सुंदर भी सानू लिखते हैं वह भी खालिस्तान जिंदाबाद लिखते हैं TV 84 गुड जॉब रेफरेंडम 2020 भुपिंदर सिंह सानू लिखते हैं डॉक्टर साहब हिंदुस्तान च ना वकीलां ना जज्जां नूं कानून दा टक्का पता बस सौदेबाजी ही कानून है काफ़ी सारे सानू वाहिगुरू जी का खालसा भी फतेह बुलाई है भुपिंदर सिंह फिर दोबारा लिखते हैं कि कोरिया नाल भी कोई सौदेबाजी होनी है जिद्दां बादल फुकरे कौम बनया फखरे कौम उन्होंने फुकरे लिखा शुक्रिया हाँ जी नहीं वो फुकरे ही है फुकरे हाँ जी बाकी मैं समझदा क्योंकि तीसरा इशू बड़ा अहम है दूसरे सैगमेंट्स भी जिन्हां वीरां भैणां ने सानू लिखिया असीं सब दा शुक्रिया अदा करदे जी खबर जो मैं देखी उदों तो मैनू बहुत पहली नज़रे क्योंकि हुण ऑक्शनस दियां खबरां लगियां हुंदियां ने पर जो मैं दूसरी बारी मेरी नज़र खबर ते गई तो एक बार जिसनूं कहंदे ने कि दिल नूं धू पैंदी है इसलिए नहीं असी कोई राणे राणियां च यकीन नहीं रखते जी महाराजियां दियां अपनियां कमजोरियां सी अपना वेड़ा और लंघा गए विहा गए पर गल जदों किसी महाराजगी जां किसी उस रूप दे विच तुसी अपनी गुआची पातशाही जां रुड़ी पातशाही वाल देखते हो तो फिर जरूर ये ध्यान जाता है कि जिहड़ियां कौमां आज़ाद हुंदियां ने जिन्हां दे अपने मुल्क हुंदे ने वो अपने बीते दे गौरव नूं बीते दे प्राइड नूं बीते दे फखर नूं अपने म्यूजियम्स दे विच संभालदे ने ते जिन्हां दीयां पातशाहियां रुड़ जांदियां उन्हां दे जिहड़े वारस सी जां ने उन्हां दी इज्जत अजमत रुड़दी है और वो जिहड़ा तुहाडीआं कौमां दा विरसा भी है वो भी फिर नीलाम हुंदा है असीं कई वारी जदों गुलामी दी गल करदे हां महमूद गजनवी जां अब्दाली जां टके च इज्जत विकण दी गल करदे सी वो भी गुलामी सी अज जे इसदा किसे नूं एहसास होए 30 मिलियन सिख कौम चों तां मेरा ख्याल है ये खबर देख के हर सिख नूं एहसास होना चाहिए और इस खबर नूं जिन्हों के सारी इंटरनेशनल मीडिया ने भी छापिया अंग्रेजी वालियां ने हैडलाइन दी महाराणी जिंदा's नेकलेस fetches rupees 1.78 crore at London auction. A gold thread embroidered velvet clad leather quiver and bow holder almost certainly made for Maharaja Ranjit Singh called the Lion of Punjab fetched rupees 94.5 lakh 100,000 या 100,000 पाउंड्स जी हुण ये लंडन दे एक ऑक्शन होम ने जिहड़ा महाराणी जिंदा दे गले दा हार ते रणजीत सिंह दा वो तीरां दा पत्था जिहड़ा उन्हां दे बेटे खड़क सिंह दे विआह वेले तैयार कीता है जी वो इस कीमत दे उत्ते विकिया और ये पंजाबी खबर मैं इसलिए डिस्कस कर रहे हैं भी टाइम सेव होएगा जी महाराणी जिंदा दा हार लंडन च विकिया 1.78 करोड़ का और एक खबर है शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी महाराणी जिंद कौर वालों पहनिया गया पन्ने ते बीज मोतियां दा हार हुण 1.78 करोड़ 1,87,500 पाउंड विच विकिया है। ये नीलामी मंगलवार नूं लंडन दे बैनहैम्स इस्लामिक एंड इंडियन आर्ट सेल विखे हुई। इस मौके सिख खजाने नाल संबंधित होर भी कई गहने 80 लाख रुपए तो लैके 1.13 करोड़ रुपए विच वेचे गए। सुनहरी धागे की कढ़ाई वाला मखमल नाल टके चमड़े का तरकश जिस विच तीर रखे जाते हैं जो खास तौर पर महाराजा रणजीत सिंह लई तैयार किया गया सी 94.5 लाख रुपए का विकिया। ये मन्निया जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने यह तरकश 1838 विच खास तौर पर बनवाया सी ते उन्हें अपने वड्डे पुत्र अते अपने वारस खड़क सिंह दे विआह मौके इसनूं धारण कीता सी।
ਉਸੇ ਵਰੇ ਇਸ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਲਾਕਾਰ ਐਲਫਰੈਡ ਡੀ ਡ੍ਰਿਅਕਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਕੱਲ ਨਿਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ 'ਚ ਇਹ ਵਿਕਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ 1849 ਤੱਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1849 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 1.5 ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 40 ਸਾਲ ਹਾਕਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ 1699 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਲੂਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੌਲਤ ਯਾਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਹੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਿਮ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਾਠੇ ਔਰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਮਗਰਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਏ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਵੀ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਲੋ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸੀ, ਫਲੌਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਕਿਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 98 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹਿ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਬੇਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੈਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਦੇਖ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ ਆਸਾਵਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀ। ਮਾਈ मेरो प्रीतम राम बतावो री माई, हों हर बिन खिन पल रह न सको, जैसे करहल बेल रिजाई रहाओ। हमरा मन बैराग बिरक्त पयो, हर दर्शन मीत कै ताई, जैसे अल कमला बिन रह न सकै,
ਤੈਸੇ ਮੋਹੇ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨ ਜਾਈ। ਰਾਖ ਸ਼ਰਨ ਜਗਦੀਸਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੋਹਿ ਸ਼ਰਦਾ ਪੂਰ ਹਰ ਗੁਸਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੋਤ ਹੈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਕ ਦਿਖਾਈ। ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖਿਨ ਪਲ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਕਰਹਲ ਬੇਲ ਰਿਜਾਈ, ਕਰਹਲ ਊਂਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਊਂਠ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਊਂਠ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪਿਆਸਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਹਰਿਆਵਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਪਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕਰਹਲ ਬੇਲ ਰਿਜਾਈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਊਂਠ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਰਿਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਰੋ, ਮਾਈ ਮੋਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮ ਬਤਾਵੋ ਰੀ ਮਾਈ। ਇਹ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਹਲ ਊਂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮਰਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਬਿਰਖਤ ਪਿਓ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੀਤ ਕਹਿ ਤਾਈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਰਖਤ ਪਿਓ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਰਖਤ ਹੈ, ਉਪਰਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੀਤ ਕਹਿਦਾ, ਮੀਤ ਹੈ ਦੋਸਤ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਂ। ਜੈਸੇ ਅਲ ਕਮਲਾ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ, ਤੈਸੇ ਮੋਹੇ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੌਰੇ ਨੂੰ, ਕਮਲ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ, ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਤੇ ਭੌਰੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਊਂਠ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜੈਸੇ ਅਲ ਕਮਲਾ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੈਸੇ ਮੋਹੇ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਖ ਸ਼ਰਨ ਜਗਦੀਸਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੋਹੇ ਸ਼ਰਦਾ ਪੂਰ ਹਰ ਗੁਸਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੋਤ ਹੈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਕ ਦਿਖਾਈ। ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਗਦੀਸ਼ਰ, ਜਗਦੀਸਰ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਰਾਖ ਸ਼ਰਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਮੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਮੋਹੇ ਸ਼ਰਦਾ ਪੂਰ ਹਰ ਗੁਸਾਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਗੁਸਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੋਤ ਹੈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਕ ਦਿਖਾਈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਕ ਦਿਖਾਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੂੰ, ਜੈਸੇ ਕਰਹਲ ਬੇਲ ਰਿਜਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕਰਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।